السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی محمد سب کے لیے کا پارٹ 31 آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 31واں حصہ یعنی پارٹ 31 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 30ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 30ویں حصے میں سنا کہ کس طرح مکہ والوں سے پریشان ہو کر آپ بڑی امیدوں کے ساتھ طائف شہر تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ آپ کی بات مانیں اور خدا پر ایمان لائیں، لیکن طائف والوں سے آپ کو سخت مایوسی ہوئی۔ طائف والوں نے بات تو نہیں مانی لیکن اتنا ستایا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ بدن کے ہر حصے سے خون نکلنے لگا، جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی، یہاں تک کہ خدا کی قدرت کو بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ صرف حکم کریں تو یہ طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کر ختم کر دے گا، لیکن آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کی پناہ لے کر آپ مکہ میں آرام سے داخل ہو گئے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 52 سال کی تھی، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر سو رہے تھے۔ اچانک مکان کی چھت پھٹی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو ساتھ لے کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حتیم کے مقام پر آئے، یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جعفر پہلے سے ہی سو رہے تھے۔ اس وقت آپ پر بھی نیند کا بہت غلبہ تھا، اثر تھا۔ آپ بھی یہاں آ کر دونوں کے بیچ میں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا یعنی پھاڑا اور اس میں سے دل نکال لیا اور پھر سونے کے ایک تشت میں جو زمزم سے بھرا ہوا تھا اس میں ڈال کر اس کو دھویا۔ پھر ایک سونے کا تشت آیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان و حکمت کا وہ تشت آپ کے دل پر الٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے میں رکھ کر واپس بند کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق جنت کا ایک جانور ہے جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا یعنی خچر جیسا نظر آتا ہے۔ وہ سفید رنگ کا تھا اور بہت زیادہ تیز رفتار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے اور آپ کے معراج کا سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ ایسی جگہ سے گزرے جہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کھجور کے باغات ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے اتر کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے یعنی مدینہ طیبہ ہے، اور آپ نے مدینے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے اور ایک زمین پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وادی سینا ہے یعنی شجر موسیٰ کے قریب آپ نے نماز پڑھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے یعنی بات چیت کی تھی۔ پھر آپ کا سفر اور آگے بڑھا،
آپ اور ایک زمین سے گزرے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ پھر آپ اور آگے بڑھے، پھر ایک اور زمین پر گزرے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر آگے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو آواز دی، آپ کو روکنا چاہا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ آپ آگے چلیے، اس کی بات نہ سنیں اور اس کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں۔ آپ پھر آگے بڑھیں، آگے آپ کو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے چلیے، آپ رکے نہیں، آپ اس کی آواز سنے نہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیں، آگے چل کر آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، ٹھیک اس بڑھیا کی طرح، اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے مجمع کو امام بن کر نماز پڑھائی۔ پھر براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ پھر وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا، اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دائیں طرف نیک روحیں بتائی اور بائیں طرف آپ کو بری روحیں بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا، دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ لیکن جب آپ وہاں سے آگے بڑھے یعنی جانے لگے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔
उसके बाद आपको 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, आपको मरहबा कहा, आपको मुबारकबाद दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी हद खत्म हो जाती है, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा क्या है और कहां है? तो देखिए, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्तों को कहते हैं। ये तमाम मखलूकात की आखिरी हद यानी बॉर्डर है। इसके आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती, यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं। आप इस बेरी के दरख्तों को दुनिया के बेरी के दरख्त के जैसा आप ना समझे, उसके साथ आप कंपेयर ना करें। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुशान दरख्त है। उसकी जड़ें छठे आसमान तक है और उसकी बुलंदी 7वें आसमान से भी ऊपर है। उसके पत्ते हाथी के कान के जैसे हैं और इस दरख्त के ऊपर आसपास सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती है और यह दरख्त जन्नत से बाहर है। और इस दरख्त के पास ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा उनकी असली शक्ल में और असली हालत में देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए जब्बार जल्ल जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का खास कुर्ब हासिल हुआ, यानी आप अल्लाह के इतने करीब हो गए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। फिर वहां अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान क्या बातचीत हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर 50 नमाजें दी, 50 नमाजें फर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी वो 50 नमाजें लेकर वापस हुए। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या हदिया, क्या तोहफा दिया, किस चीज का हुक्म दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी उसका इजहार फरमाया कि मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत बेहद कमजोर है, इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, आप अल्लाह के पास वापस जाएं और कुछ तखफीफ करके लाए, यानी कुछ कम करके लाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील की तरफ देखा, जैसे उनसे मशवरा लेना चाहते हो कि क्या करें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वापस गए और आपने 5 या 10 नमाजें कम की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर हजरत मूसा ने और कम करने का मशवरा दिया। आप फिर अल्लाह के दरबार में गए, फिर कम करके लाए। ऐसा करते करते सिर्फ 5 रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी कम करने का मशवरा दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं अब 5 नमाजों पर खुश हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश की गई। आपने दूध को पसंद फरमाया, आपसे कहा गया कि आपने फितरत को पा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, वहां का दौरा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा जो न हंसता था न उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों को भी दिखाया गया जो यतीमों का माल खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा कि उनके होंठ ऊंट की तरह बड़े बड़े हैं और वो अपने मुंह में पत्थरों के टुकड़े जैसे अंगारे अपने मुंह में ठूस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और वो अंगार के टुकड़े उनके पेट में जाकर पाखाने के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और वो मुसलसल इसी अजाब में मुब्तला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाकारों को भी देखा कि उनके सामने ताजा गोश्त था लेकिन वो सड़ा हुआ चीथड़े वाला गोश्त और बदबूदार गोश्त खा रहे थे।
फिर आपने जानी औरतों को भी देखा जो जिना की वजह से हामिला हो गई थी। उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभाकर उन्हें जमीन और आसमान के दरमियान लटकाया हुआ था। फिर आपका गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को उन नाखूनों से खुरच रहे थे, छील रहे थे। हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे, लोगों के पीठ के पीछे उनकी बुराई करते थे। फिर आपने देखा कि एक नहर में कुछ लोग तैर रहे हैं और उनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं और वो पत्थरों का निवाला बना बना कर खा रहे हैं। आपने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो सूदखोर है, ब्याज खाने वाले रिश्वतखोर लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे और कुचलने के बाद फिर वो जैसे के वैसे हो जाते और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता, कभी खत्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये फर्ज नमाजों में सुस्ती करने वाले लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर से हुआ कि जिनकी शर्मगाहों में आगे और पीछे चीथड़े लटके हुए थे और वो जानवरों की तरह चर रहे थे, यानी जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त था और एक हांडी में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था, लेकिन वो लोग सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त ही खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल औरतें थी, फिर भी वो गैर औरतों के पास जाते थे और उनके साथ रात गुजारते थे। और इनमें वो औरतें भी हैं जिनके पास हलाल शौहर तो थे, लेकिन फिर भी ये बदकारी और जिनाकारी करती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कुछ लोगों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनकी जबानें और होठ लोहे के कैंचियों से काटी जा रही हैं। जब जबानें और होठ कट जाती, उनको तकलीफ हो जाती, फिर वो सही सालिम हो जाते जैसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब और वो मुकर्रिर है, वो बयान करने वाले हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर आपने जन्नत को देखा, जन्नत के महलात को देखा, वहाँ की नहरों को देखा, वहाँ के बागात को देखा, वहाँ की खुशबू को सूंघा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है और मेराज के वाक़ये की कुछ तफसील और बाकी है। इंशाअल्लाह वो बाकी की चीज़ें और बाकी की बातें आने वाले पार्ट 32 में यानी 32वें हिस्से में आपको तफसील से सुनाई जाएगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इन सीरीज़ के वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जिनसे हमें हिम्मत और हौसला मिलता रहे और हम अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बतों से हम आगे और काम करते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वापस जिब्रील आए कैसे ये टाइम आए तो हर चीज और लेके गए कैसे रास्ते में, कैसे दुनिया दिखी, शैतान दिखा, फिर सब नबी लोग दिखे, पहले पुराने नबी, ये सब फिर सब आसमान की सैर, 1 2 3 4 5 6 7 आसमान में तो रोने भी लगे। और उधर फिर हमको ये बोलते ना, ये वो नमाज वाला किस्सा हमें पता था ऑफ कोर्स। हाँ, हमने सुना था। नमाज कम करके कर करके 5 नमाज पे आ जाते हैं ऑफ कोर्स, वो है। और फिर जहन्नम का बोलते ना ऐसा टूर कराया कि केस के साथ क्या क्या हो रहा है, जिसने जैसा जैसा कि उसको वैसे मिला है एक्चुअली, लाइक जिसने खाना नहीं दिया उनको सब बहुत प्रॉपर।
ऐसा सुन के खौफ आ रहा है एकदम, किसी का ऐसा होगा तो कितना खौफ आएगा। और मैं थोड़ा ऐसा हो गई, बट नहीं यार, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, ऊपर वाले को सब कुछ बताना है, ऊपर वाला सब कुछ पहचानता है कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, किसके साथ खराब कर रहे हैं, किसके साथ बुरा, हाँ सही कर रहे हैं एंड ऑल। अच्छा लगा ये, अच्छा भी और लगा, डर भी लगा। डर तो बहुत लगा, क्योंकि ठीक है हम और देखेंगे और एपिसोड्स आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।